भेड़, हम बकरी नहीं है। कितना लोग भेड़ है? ನಾವು ಕುರಿಗಳು. भेड़ बकरी नहीं है। बकरी ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡು. क्योंकि बकरी और भेड़ का थोड़ा डिफरेंस है। ಕುರಿಗುನು ಆಡಿಗುನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. परमेश्वर हमको बकरी नहीं बोला। ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಆಡುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. हालेलुया। भेड़ देखो ग्रुप में रहता है। ಈ ಕುರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. बट आई मीन बकरी कैसा रहेगा? अभी देखो सिंगल में ही रहता है। सिंगल डेंजर है। ಆದ್ರೆ ಈ ಹಾಡು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಗೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ಕೆ मैं ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ. किसी का बात नहीं सुनूंगा, मेरा रास्ता अलग है, वो बकरी है, वो भेड़ नहीं है। ನಾನು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ये भेड़ है ना, वो उसको फाइट करने को मालूम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आया तो डर जाता है। ಆದ್ರೆ ಈ ಕುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎದುರುತ್ತದೆ, ಒಂಟಿ ಆಗೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. बट बकरी ऐसा नहीं है, ऐसे जाके उसको लड़ाई करता है। ಆದ್ರೆ ಈ ಗೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ತಾನಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. तीसरा भेड़ आमीन वो बात सुनता है। ಈ ಕುರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತದೆ. बट ये बकरी है ना रेबेलियस, वो किसी का बात नहीं सुनता, अगेंस्ट है ज्यादा। इधर जाओ बोला नहीं, मैं इससे ही जाऊंगा। ಈ ಗೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ದಾರಿಲೇ ಹೋಗೋದು. कितना बकरी को देखा? ನೋಡಿದಿರಾ ಗೋಟನ್ನ? गांव का आदमी को अच्छा आमीन उसके बारे में मालूम रहेगा। ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಈ ಹಾಡಂದ್ರೆ ಏನಂತ. इसलिए हमको परमेश्वर पुस्तक से शिक्षा देता है, हम देखने से भी बहुत शिक्षा हमको मिलते रहता है। ನಮಗೆ ದೇವರು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. बकरी है ना, एक फेंस रहता है, वो फेंस से बाहर चले जाता है। बकरी ಈ ಗೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಬೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. बट भेड़ को एक आमीन लाइन डाल दिया तो उधर ही रहेगा। ಆದ್ರೆ ಈ ಕುರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. भेड़ है ना, वो डिपेंडेंट है, वो फेंस में रह के चरवाई को देखते रहता है, चरवा है कि नहीं, चरवा है कि नहीं, वो देखते रहता है। ಅದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುರುಬನನ್ನ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसलिए रात में सोने के पहले आप चरवाई को थोड़ा याद करके सो के देखो, आपका नींद भी आशीष रहेगा। ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರುಬನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. कितना लोग रात में गलत ड्रीम आ रहे, डरते हो, वो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व होना तो भजन संगीता 4 और 5 पढ़ के सो जाओ, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋರು ಇದು ಕೀರ್ತನೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ, 3 और 4 3, 4 ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ. 5 पढ़ेंगे, 3 में 5 पढ़ेंगे फटाफट। 3ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. जोर से पढ़ना, दम पकड़ के। I lie down and sleep, I wake again because the Lord sustains me. आमीन। पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ना। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। परमेश्वर मेरे को संभालता है। ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. नींद के लिए मैं वेट नहीं करूंगा, मैं विश्वास में सोता हूँ। आमीन। यहोवा मेरा चरवाई है, वो मेरे को रक्षा करेगा, वो मेरे को संभालेगा। ನಾನ್ ನಿದ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಂಬಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं उठूंगा जरूर। ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ತೇನೆ. बहुतों को रात में सोए तो सुबह नहीं उठता है। ಅನೇಕರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದೇ बट ಇಲ್ಲ. मेरे को और आपको अच्छा चरवाई है, वो रात भर वो नहीं सोता है, वो जरूर मेरे को और आपको रक्षा करेगा। ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಿದ್ರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. इसीलिए एक टाइम में कलीसिया का प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम जो भी हो, लॉर्ड मैं आपके हाथ में देता हूँ। अभी मैं सोता हूँ, अभी आप क्या करो, आप चिंता करो, मैं सोता हूँ। ಅದರಿಂದ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ. ये सभी आप अभ्यास करना। बहुतों को भक्ति है, क्रूस डाल के सोने से कुछ भी नहीं होता है, मुंह खोल के बात करना। ಅನೇಕರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಈ ತರ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗೋದಲ್ಲ. हालेलुया। क्रूस में चोर है,
ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಕೂಡ क्रूस ಇದ್ದ. को यीशु जीता है, ಆ ಶಿಲುಬೆನ ಯೇಸು ಗೆದ್ರು. यीशु सिंहासन में बैठा है। ಯೇಸು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. क्रूस से सिंहासन एक मैसेज है, अभी आने के दिन में जाते जाते वो भी आपको शिक्षा दूंगा। अभी हम ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ सिंहासन में बैठने का आदमी है। ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇವಾಗ. एक सेवक को अमीन ऐसे क्रूस को सोच के रो रहा था। परमेश्वर उसको प्रत्यक्ष हुआ। ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ದುಃಖಪಟ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರು. मैं क्रूस में मरा, जी उठा, अभी सिंहासन में बैठा, मेरे को सिंहासन में देखो, क्यों क्रूस को देखते हो, ಆಗ ऐसा उसको बोला। ದೇವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಶಿಲುಬೆನ ಜಯಿಸಿ ನಾನೀಗ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನನ್ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತಂದ್ರು. क्योंकि आप क्या देखते हो वही आपका लाइफ होता है। ನೀವ್ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इसलिए रात में सोने के पहले ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ बेड क्या करता है, देखता है, हाँ चरवाई है, ಅದು ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಕುರುಬನನ್ನ ನೋಡ್ತದೆ. अपा आराम से सो जाएंगे। ಅಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ. ऐसा ही आप भी, आपका लाइफ में कोई नहीं है, मेरे को कोई भी नहीं है, ऐसा सोच के सोया तो डर के सोते हो, नींद पूरा डर के रहता है। ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಯನೇ ಇರ್ತದೆ. आमीन। वो भेड़ है ना, चरवाई का पीछे जाता है, ಈ ಕುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕುರುಬನ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. और बकरी भेड़ आमीन चरवाई का आगे जाता है। ಈ ಗೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕುರುಬನ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. बाइबल कहता है मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनेगा। ಅದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತವೆ. भेड़ को बहुत नेगेटिव्स है, ಈ ಕುರಿಗೆ ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, बहुत गंदा है, वो ಅದು ಬಹಳ ಕೊಳಕಾಗಿದೆ, क्लीन करने को नहीं होता है। ಅದು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. बिल्ली नहीं ऐसे करके आमीन क्लीन करने को बिल्ली नहीं है वो। ಆ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಕುರಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ಲ. हम ये फोटो में देखते हो ना, वो सभी व्हाइट में बहुत अच्छा दिखता है, पर सच्चाई से देखो बहुत गंदा है वो। ಈ ಕುರಿ ಫೋಟೋನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿರ್ತದೆ. इसीलिए उसको एक चरवाई चाहिए क्लीन करने को। ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ಬೇಕು. इसलिए जब आपके जीवन को आमीन यहोवा आप ही मेरा चरवाई ऐसा बोलते हो ना, आपको वो रूपित करता है, आपको थोड़ा क्लीन करता है, थोड़ा दर्द होगा। ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ್ ನನ್ನ ಕುರುಬನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ನೋವಾಗ್ತದೆ. यूट्यूब में एक भेड़ देखा तो वो किधर एस्केप होके चले गया था। ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕುರಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, पूरा बाल बड़ा हो गया, ಅದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅದು ಅದ್ರ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, मोटा हो गया, ಬಹಳ ದಪ್ಪನೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. बाद में कैसे पकड़ दिया उसको, ಹೇಗೋ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು, बाद में पूरा शेव किया उसको, देखा तो इतना पतला है, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣನೇ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರನೇ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. उसको आराम मिला होगा, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು. क्यों? ಯಾಕೆ? खुद कटिंग करने का नहीं होगा, ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ खुद ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, शुद्ध करने को नहीं होता है, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ उसको एक ಆಗೋದಿಲ್ಲ. चरवाई चाहिए। ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನು ऐसे ಬೇಕು. ही आपका लाइफ में भी ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, आपको भी एक चरवाई चाहिए। ನಿಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನು ಬೇಕು. इसलिए परमेश्वर मनुष्य को चुनने का सामर्थ्य दिया, ಅದ್ರಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ದೇವರು आप ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ही चुनना। ನೀವೇ इसलिए ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. आदम को परमेश्वर वो 2 पल क्यों रखा, ಆದಮ್ನ ಬಳಿ ಆ ಮರವನ್ನ ಯಾಕಿಟ್ರು? आप ही चुनो। ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೋ. जीना चाहते हो, मरना चाहते हो, ಬದುಕಬೇಕಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ, उद्धार होना चाहते हो, नीचे जाना चाहते हो, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಾ? परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर क्या लिखा है वही होगा, वो सभी झूठ है। परमेश्वर बाइबल में लिखा है, आप पढ़ना, चुनना, डिसाइड करना, जाना, आपका लाइफ उद्धार होगा। ದೇವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸುಳ್ಳು. ದೇವ್ರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದು. अच्छा भेड़ के अच्छा चरवाई के नीचे आना, वो भेड़ बहुत धन्य है। ಕುರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯ. देखो रोड में बहुत कुत्ता हम देखते हैं, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, बट एक घर का कुत्ता आप देखा तो आश्चर्य होते हो। ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರೋ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. उसको स्वेटर डालता है, शू डालता है, ನೋಡಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಶಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶೂಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. वो मरा तो उसको भी एक प्रेयर भी है, उसका एक जमीन भी है, उसको दफन भी करना, आराधना भी करता है। ಆ ಮನೆ ನಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. थोड़ा सोचो, रोड का कुत्ता हो, ऐसा कुत्ता को देखो तो गेट के बाहर से देखे सोचेगा भाग्य है।
ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ನಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತ. इधर का कुत्ता नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोरमंगला ऐसा बड़ा बड़ा जगह में गया तो आप देख सकते हो स्वेटर डाला है, कास्टली स्वेटर. ನೀವು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾಯಿಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. छोटा छोटा शू डाल के वॉकिंग को लेके आता है. ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, आश्चर्य होता है शू उसको. ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ನಾಯಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶೂನ 4 ಕಾಲಿಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಯಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ कितना ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. अधिकार से जाके सोफा में सोता है, ಅದು ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ घर में ಮಲಗ್ತದೆ, आराम रेस्ट करता है. ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. कोरोना आया तो क्या, कोरोना नहीं आया तो उसको वो चिंता नहीं. ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. I mean दी बेस्ट खाना, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಹಾರ, उसके लिए स्टोर है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ रोड का कुत्ता का खाना ಆದ್ರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿಗೆ 10 दिन का 5 दिन का, ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಅಳಸಿರೋ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಹಾಕಿರೋದು ಇರ್ತದೆ. ये कचरा सब भी डालता है ना, बॉटल पीस सभी रहता है, इसलिए काट के जीभ कट हो जाता है, मुंह कट हो जाता है, कोई भी उसको शुश्रूषा करने वाला कोई नहीं रहता ಈ है. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಸದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. थोड़ा कल्पना करो, अभी गेट से एक कुत्ता अच्छा से है, बाहर है, अभी दोनों बात करो तो क्या बात करेगा. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಮನೆ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? क्या बोलता है बाहर का कुत्ता, ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ? आपका अच्छा यजमान मिला, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಜಮಾನನು इतना ಸಿಕ್ಕಿದ, अच्छा आपको कपड़ा डाला, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ इतना ಹಾಕಿದಾನೆ, अच्छा आपको केयर करता है, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ इतना ಇದ್ದಾನೆ, अच्छा आपको कार में लेके जाता है. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ. ऐसा ही आपको देखते ही आदमी लोग बोलना, आपका चरवाई कौन है, इतना अच्छा समाधान में आप, इतना अच्छा परमेश्वर को खिला रहे हैं, ऐसा आपको वीर कहा रहा है, यहोवा मेरा चरवाई. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಜಮಾನನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕುರ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರ್ಬನ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಜನಗಳು ನೋಡಿ भजन ಹೇಳ್ಬೇಕು. संगीत 23 का सारांश क्या मालूम है? ಕೀರ್ತನೆ 23ರ ಸಾರಾಂಶ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? दाविद क्या बोल रहा है? ದಾವಿದನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? मेरा जीवन में कितना समस्या आया, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು मैं ಬಂತು, सुसाइड करके मरना था, ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು, युद्ध में मरना था, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು, बट यहोवा मेरा ಆದ್ರೆ चरवाई, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ यहोवा ಕುರ್ಬನಾಗಿದ್ದ, मेरा चरवाई, ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ओ ಕುರ್ಬನಾಗಿದ್ದ, मेरा जान बचाया, ಆತನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ओ ಕಾಪಾಡಿದ, मेरे को खिलाया, ಆತನ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸಿದ, ओ मेरे को समाधान ಆತ दिया. ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟ. आज मैं जिंदा हूँ क्यों मालूम है? ಇವತ್ತು ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ मेरा सामर्थ्य नहीं, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲ, मेरा शक्ति से ನನ್ನ नहीं, ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, यहोवा मेरा ಯೆಹೋವ चरवाई, ನನ್ನ ಕುರುಬನು, यहोवा मेरा ಯೆಹೋವ चरवाई. ನನ್ನ ಕುರುಬನು. कुत्ता कुत्ता बात कर रहा है, ಈಗ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. आप क्या पुण्य किया वो घर में जाने को, ಈಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಅದನ್ನ ಆ ಮನೆ ನಾಯಿನ ಕೇಳ್ತದೆ, ನೀನ್ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ क्या ಮಾಡಿದೆ, दान धर्म किया आप वो घर को ಏನು जाना. ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನೀನ್ ಇಂಥ वो बोलता ಮನೇಲಿ मैं भी ಇರೋದಕ್ಕೆ? कुछ भी नहीं किया, ಆಗ ಆ ಮನೆ ನಾಯಿ ಹೇಳ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು मेरा ಮಾಡಿಲ್ಲ, यजमान मेरे को छूना. ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. इसलिए बाइबल बोलता है जॉन 15:16 में, ಯೋಹನ್ನರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, आप मुझको नहीं छूना, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, नहीं आपको ನಾನೇ छूना. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. परमेश्वर आपको छूना है, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ, इसलिए आपको आपके थोड़ा तैयारी करता है, थोड़ा इधर उधर कट करता है, थोड़ा दर्द होता है. ಅದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. मेरे को चर्च को आया, मेरे को आमीन, मेरे को वो मिला ये मिला, आमीन सभी जगह में होता है, आमीन इधर डिफरेंट है. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಸಿಕ್ತು ಇದ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದದ್ದು. उधर के उसको बचा हुआ, इधर के उसको बचा, आमीन सभी जगह बचा होता है. आमीन. इधर परमेश्वर को रूपित करता है. ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ सभी ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. जगह में आप दर्द उठाता है. ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋವಿನಿಂದ ಸೇವೆ आग में ಮಾಡ್ಬೇಕು, चलो, ಬೆಂಕಿಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, खून में आमीन कुछ तो डालो, त्याग करो. ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. बट इधर ऐसा नहीं है. ಆದ್ರೆ ಈ ಕುರುಬನ आपको ಬಳಿಯಲ್ಲಿ चरवाई ಹಾಗಿಲ್ಲ. के बारे में अच्छा मालूम होना. ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಕುರುಬನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ये चरवाई क्या है? ಈ ಕುರುಬ ಯಾರು? मेरे लिए और आपके लिए उसका ನನಗಾಗಿ खून बगाया. ನಿಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದಾತನು. हालेलुया. उसका खून ಆತನ ರಕ್ತ मेरे को और आपको शुद्ध करता है. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. मेरे और आपको ऊपर पाप का गंदा है,
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಕೊಳಕು ಇತ್ತು, पानी से वो ठीक नहीं होता, ಅದು ನೀರಿಂದ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, पवित्र खून से ही ठीक ಅದು होता है। ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ये ಆಗ್ತದೆ. अच्छा चरवाई मेरे लिए आपके लिए क्रूस पे मरा, ಈತನು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು, ನನಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತನು. उसको भरोसा करने से ಆತನನ್ನು ಭರವಸೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ मेरा और आपका पाप शुद्ध हो जाता ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು. है। हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इसलिए आप ही चुनना, ನೀವೇ कौन ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. सा चरवाई आपको चाहिए, आप ही चुनना, ಯಾವ ಕುರುಬ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ನೀವೇ क्योंकि ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. हर एक मनुष्य को चुनने का सामर्थ्य दिया है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसलिए परमेश्वर आपको 2 आंख दिया, एक ही दिल दिया है, ನೋಡಿ, 2 ಕಣ್ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 हाथ दिया, 2 ಕೈ, 2 पैर दिया, 2 ಕಾಲು, 2 कान दिया 2 ಕಿವಿಗಳು, और एक ही दिल दिया। ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೃದಯ. सभी को नहीं दे सकते हो, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. किसको देना चाहते हो आपका जीवन? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ एक ही ಜೀವಿತ? दिल है, ಒಂದೇ ಹೃದಯ. 10 आदमी को नहीं दे सकता। 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. हालेलुया।